We are going to see about the topic particle in a three-dimensional potential box in unit 1. Particle in a three-dimensional potential box வந்து particle in a one-dimensional potential boxக்கு similar-ஆ தான் இருக்கும். Particle in a one-dimensional box வந்து Schrödinger equation-ஓட application. அதே மாதிரி three-dimensional potential box-உம் Schrödinger wave equation-ஓட application தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது particle in a three-dimensional potential box. Let us consider a particle enclosed in a three-dimensional potential box of length a, b, c along x, y, z axis respectively. நம்ம ஒரு பார்ட்டிக்கலை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். என்னன்னா ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது. அதோட லெங்த், அந்த பாக்ஸோட லெங்த் வந்து ஏபிசி, அதோட ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ், ஒய், இசட். இதில் வந்து நம்ம 3 ஆக்சிஸ் எடுத்திருப்போம். இதே வந்து ஒன் டைமென்ஷனல்னா ஒன் டைரக்ஷன் மட்டும் தான். அப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் தான் எடுத்திருப்போம், எக்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருப்போம். இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனுங்கிறனால எக்ஸ், ஒய், இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ், y, z axis respectively. Second one, the particle inside the rectangular box has elastic collision with the walls so that the potential energy inside the box is constant and can be taken as 0. And the particle inside the box வந்து அதோட potential வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கனால அதை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம். We can say that outside the potential box the potential energy is infinity. இதே வந்து அந்த பாக்ஸுக்கு வெளியில் வந்து potential energy எவ்வளோ இருக்குன்னா infinity. வெளியில் வந்து infinity ஆகும், அந்த பாக்ஸுக்கு இன்சைட் வந்து அதோட potential energy ஜீரோவாகவும் இருக்கும். To find the wave function of a particle, consider the three-dimensional Schrödinger time independent wave equation. நம்ம வந்து wave function of the particle வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து three-dimensional Schrödinger time independent wave equation எடுத்துக்கிறோம். அது என்னென்னா dou squared psi by dou x squared plus dou squared psi by dou y squared plus dou squared psi by dou z squared plus 2m h cross squared e minus v psi equal to 0. இங்கே வந்து v வந்து potential energy inside the box என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஜீரோவா? அப்போ இங்கே ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்னா dou squared psi by dou x squared plus dou squared psi by dou y squared plus dou squared psi by dou z squared plus 2m h cross squared e psi equal to 0. இது வந்து fourth equation. Equation 4 is a partial equation in which psi is a function of three variables x, y and z. Fourth வந்து ஒரு partial equation. அதில் வந்து psi வந்து x, y, z ஓட function. x, y, z ஓட function என்னன்னா psi. We can solve this using method of separation of variables யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம். அப்படி சால்வ் பண்ணால் அந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் என்னன்னா psi x, y, z equal to psi of x, y of x and z of z. Differentiating the above equation partially with respect to x twice we get. இதில் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஃபஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணணும், அப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட். ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. dou psi by dou x equal to y z dx by dx. இதை வந்து இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dou squared psi by dou x squared equal to y z d squared x by dx squared. இது வந்து சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன். இப்போ அதே மாதிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dou psi by dou y equal to x z dy by dy. இதை வந்து இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dou squared y by dou y squared equal to x z d squared y by dy squared. இது வந்து செவன்த் ஈக்குவேஷன். சிமிலர்லி ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட். அப்போ வந்து dou psi by dou z equal to xy dz by dz. இதை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dou squared psi by dou z squared equal to xy d squared z by dz squared. இது வந்து எய்த் ஈக்குவேஷன்.
substituting the equation 5, 6, 7, 8 in equation 4. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச 5, 6, 7, 8 இந்த 4 ஈக்குவேஷனையும் 4th ஈக்குவேஷனில் போடணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்கொடிஞ்சர் இண்டிபெண்டன்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் சொன்னோம்ல, அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் yz d squared x by dx squared plus xz d squared y by dy squared plus xy d squared z by dz squared plus 2m h cross squared exyz equal to 0. இதில் வந்து இந்த டேர்மை வந்து நம்ம ரைட் சைடு எடுத்துருக்கணும். ரைட் சைடு எடுத்துக்கிட்டால் இங்கே ப்ளஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும். அப்போது yz d squared x by dx squared plus xz d squared y by dy squared plus xy d squared z by dou z squared equal to இங்கே வந்து d வரும், dz squared equal to minus 2m by h cross squared exyz. Dividing both sides by xyz we have இதில் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வந்து ரெண்டு சைடு வந்து xyzனால டிவைட் பண்ணும். டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னா 1/x d squared x by dx squared plus 1/y d squared y by dy squared plus 1/z d squared z by dz squared equal to minus 2me by h cross squared. இது வந்து 9th ஈக்குவேஷன். இப்போ வந்து இந்த 2me by h cross ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம kx ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ky ஸ்கொயர் ப்ளஸ் kz ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அது வந்து 10th ஈக்குவேஷன். என்ன 1/x d squared x divided by dx squared plus 1/y d squared y divided by dy squared plus 1/z d squared z divided by dx squared equal to minus kx squared ky squared kz squared. இதில் வந்து இந்த 2me by h crossோட h cross ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் வந்து இது. Equating each term of L.H.S to R.H.S equation 10 we have இதில் வந்து ஒவ்வொரு டேர்மே இண்டிபெண்ட் இண்டிவிஜுவல் தான். இதில் வந்து ஒவ்வொரு டேர்மும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த நம்ம தனித்தனியாக நம்ம ஒரு டேர்மை எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன வரும்னா 1/x d squared x divided by dx squared equal to minus kx squared. இதில் வந்து 1/x வந்து ரைட் சைடு போயிடும். ரைட் சைடு போணுச்சுன்னா d squared x divided by dx squared equal to minus kx squared x. இதில் வந்து இப்போ இந்த ரைட் சைடில் இருக்க இந்த டேர்மை வந்து திருப்பி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரணும். அப்போது d squared x divided by dx squared plus kx squared x equal to 0. இது வந்து 12th ஈக்குவேஷன். சிமிலர்லி நம்ம அதே மாதிரி yக்கும் பண்ணுவோம். yக்கு பண்ணால் 1/y d squared y by dy squared equal to minus ky squared. இல்லை வந்து 1/y வந்து R.H.S சைட் போணுச்சுன்னா மைனஸ் ky ஸ்கொயர்ட் yன்னு வரும். இப்போ வந்து இந்த டேர்மை வந்து திருப்பி L.H.Sல கொண்டு வந்தால் d squared y by dy squared plus ky squared y equal to 0. இது வந்து 13th ஈக்குவேஷன். இதே மாதிரி இசட்க்கு பண்ணோம். இசட்க்கு பண்ணால் 1/z d squared z by dz squared equal to minus kz squared. இதில் வந்து 1/z வந்து நம்ம R.H.Sல கொண்டு வரோம். அப்போ வந்து R.H.Sல கொண்டு வந்தால் இங்கே இந்த சைடு வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும். இப்போ இந்த டேர்மை வந்து திருப்பி லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரணும். லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் d squared z by dz squared plus kz squared z equal to 0. இது வந்து 14th ஈக்குவேஷன். இதில் வந்து ஈக்குவேஷன் 12, 13 and 14 represents a differential equation in x, y and z coordinates. இதில் வந்து 12, 13 and 14 ஈக்குவேஷன் வந்து differential equation. எந்த கோஆர்டினேட்ஸ்னால் x, y, zல வந்து x, y, z கோஆர்டினேட்ஸில் வந்து இதெல்லாம் வந்து differential equationsன்னு சொல்கிறாங்க. The solution for equation 12 can be written as நம்ம 12th ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை எப்படி எழுதலாம்னா x of x equal to ax sin kx x plus bx cos k suffix x x where ax and ab are arbitrary constants. இதில் வந்து axும் abயும் arbitrary constants which are
which can be found by applying boundary conditions. நம்ம boundary conditions apply பண்ணால் நம்ம வந்து AXோட வேல்யூ BXோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். அதனால் ஃபஸ்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் என்னென்னா when small x equal to 0 then capital X equal to 0. small xக்கு வேல்யூ 0 நம்ம அப்ளை பண்ணால் capital Xோட வேல்யூ நம்ம 0ன்னு அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேவா? therefore equation 15 becomes இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் 0 ஆனிச்சுன்னா இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டோன்னா இந்த டேர்மும் 0 ஆகிடும். இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டோன்னா காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 1. அப்போ வந்து பிஎக்ஸ்ன்னு தான் வரும். அப்போ வந்து 0 ஈக்குவல் டு 0 ப்ளஸ் பிஎக்ஸ்னா பிஎக்ஸோட வேல்யூ வந்து 0. bx equal to 0. அடுத்து செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் என்னன்னா when x equal to a and capital S equal to 0. வந்து ஸ்மால் எக்ஸை வந்து ஏவாகவும் கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து 0வாகவும் அப்ளை பண்ணுறோம். therefore equation 15 becomes 0 equal to ax sin kx a. இதில் வந்து ax வந்து 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்காது. ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா x of x வந்து 0ன்னு அர்த்தம். அப்போ பார்ட்டிக்கல் வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ வந்து ax வந்து 0வாக இருக்காது. ஸோ sin kx a equal to 0ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வினோ sin nx pi equal to 0. ஸோ இப்போ இந்த டேர்மையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன கம்பேர் பண்ணால் என்ன வரும்னா கேஎக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என்எக்ஸ் பை. இதில் வந்து நமக்கு கேஎக்ஸ் தான் தேவை. ஸோ ஏவை வந்து ரைட் சைட் கொண்டு போயிடுங்க. ரைட் சைட் போனால் கேஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்எக்ஸ் பை டிவைடட் பை ஏ. ஸோ இந்த கேஎக்ஸோட வேல்யூவை வந்து 15th ஈக்குவேஷனில் போட்டால் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் சைன் என்எக்ஸ் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ. The above equation can be normalized by integrating it within the limits boundary conditions. நம்ம வந்து boundary condition அப்ளை பண்ணி இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும். x of x பண்ணால் என்ன வரும்? integral 0 to a x of mod x of x square dx equal to 1. நார்மலைசேஷன்னாலே நம்ம ஈக்குவேஷன் போட்டு 1ன்னு போடுவோம். ஓகே, நார்மலைசேஷன்னாலே அந்த இன்டெக்ரல் போட்டு ஈக்குவல் டு 1ன்னு போடணும். ஸோ இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் integral 0 to a ax squared sin squared nx squared pi x divided by a dx equal to 1. ஓகே, இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னா ax squared a divided by 2 equal to 1. இப்போ வந்து அங்கே 2 இருந்தது வந்து சரி ax squared a divided by 2 equal to 1 இருந்துச்சா? அதில் வந்து அப்போது ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு √2ஏன்னு வரும். இது வந்து 19th ஈக்குவேஷன். இதில் வந்து ஏஎக்ஸோட வேல்யூ எடுத்து நம்ம 15th ஈக்குவேஷனில் போகணும். 15th ஈக்குவேஷனில் போட்டால் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு √2a sin nx pi x divided by a. இது வந்து என்ன 20th ஈக்குவேஷன். இந்த ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு √2/a இந்த வேல்யூவை எடுத்து நம்ம இது வந்து 19th ஈக்குவேஷன். இந்த 19th ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ எடுத்து நம்ம 18th ஈக்குவேஷனில் போகணும். 18th ஈக்குவேஷனில் போட்டால் நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு √2 டிவைடட் பை ஏ சைன் என்எக்ஸ் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ. இது வந்து 20th ஈக்குவேஷன். சிமிலர்லி பை சால்விங் ஈக்குவேஷன் 13 அண்ட் ஈக்குவேஷன் 14 வித் த பவுண்டரி கண்டிஷன் 0 to b and 0 to c ரெஸ்பெக்டிவ்லி we can write. நம்ம இதை மாதிரியே வந்து yக்கு வந்து 0 to bன்னு பவுண்டரி கண்டிஷனும் இசட்க்கு வந்து 0 to cன்னு நம்ம அப்ளை பண்ணி y of y z of z கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. y of y ஈக்குவல் டு √2/b sin ny pi y divided by b. even 21th equation. z of z ஈக்குவல் டு √2/c sin nz pi z divided by c. even 22 equation. இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐகன் ஃபங்க்ஷன். த கம்ப்ளீட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஈக்குவேஷன் 4 கேன் பி ரிட்டன் அஸ். நம்ம ஐகன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதலாம்னா psi of x y z ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இசட் ஆஃப் இசட். இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஒய் ஆஃப் ஒய் இசட் ஆஃப் இசட் வந்து போன இதில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் வேல்யூஸ். அதெல்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்னா psi n of x n of y n of z equal to √2 divided by a sin nx pi x divided by a √2 divided by b sin ny
pi y divided by b root 2 divided by c sin n z pi z divided by c. இப்போ வந்து ரூட் 2 இன்ட்டு ரூட் 2 2. ஸோ அப்போ அந்த 2வை எடுத்துக்கிறாங்க, மிச்சம் இன்னும் ரூட் 2 இருக்கும். அப்போ 2 ரூட் 2ன்னு வரும். டிவைட் பை ரூட் ஏபிசி சைன் என்எக்ஸ் பை எக்ஸ் டிவைட் பை ஏ சைன் என்ஒய் பை ஒய் டிவைட் பை பி சைன் என்இசட் பை இசட் டிவைட் பை சி. இது வந்து 23rd ஈக்குவேஷன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஐகன் வேல்யூஸ் பார்க்க போகிறோம். ஐகன் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 11லேருந்து எழுதலாம். ஓகே, ஈக்குவேஷன் 11 என்ன சொல்லியிருந்தோம்? 2me டிவைட் பை h cross ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு kx ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ky ஸ்கொயர் ப்ளஸ் kz ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே வந்து இது ஐகன் வேல்யூ தான் வேணும். ஸோ இஏ வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த 2m பை h cross ஸ்கொயர் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு போனால் ரெசிப்ரோக்கலில் வருமா? h cross ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2m kx ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ky ஸ்கொயர் ப்ளஸ் kz ஸ்கொயர். இது வந்து 24th ஈக்குவேஷன். அதில் வந்து kx ஸ்கொயரோட வேல்யூ, ky ஸ்கொயரோட வேல்யூ, kz ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம். அந்த வேல்யூலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்னா E ஈக்குவல் டு h cross ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2m nx ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ny ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் nz ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை c ஸ்கொயர்னு வரும். இப்போ வந்து h crossோட வேல்யூ என்னென்னா h cross ஈக்குவல் டு h பை 2π. இப்போ வந்து இங்கே ஸ்கொயர்டாக இருக்கனால h ஸ்கொயர் பை 4π ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இங்கே பை ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ 4 2s 8 h ஸ்கொயர் பை 8mனு வரும். அப்போது என்ன ஆன்சர்னா E of nx ny nz ஈக்குவல் டு h ஸ்கொயர் 8m nx ஸ்கொயர் டிவைட் பை a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ny ஸ்கொயர் டிவைட் பை b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் nz ஸ்கொயர் டிவைட் பை c ஸ்கொயர். இதான் வந்து ஐகன் வேல்யூ. தேங்க்யூ.